চলো ভাই আজ যেটা ডিসকাশনস করবো সেটা হচ্ছে যে হাউ টু রাইট দ্য ফর্মুলা অফ কেমিক্যাল কম্পাউন্ডস। ঠিক আছে, দের আর সো মেনি কেমিক্যাল কম্পাউন্ডস ইন your chemistry books, so we need to learn the exact method of writing the formula of chemical compounds. acha je method ta follow korbo, the method I am going to follow, that is a crisscross method. Very simple method, very simple method. We can easily write lots of formula at each. Only we need to have an idea about the valency and the periodic table, atomic structure. If you have an idea about that chapters, I think you will enjoy this class, but I will try my best to make it simple so that you will understand it well. Okay, so শুরু করা যাক ক্রিস ক্রস মেথড কে। ধরে নাও তোমাকে একটা এলিমেন্ট দিয়েছে a আর একটা এলিমেন্ট দিয়েছে b, so a and b, when a and b will combine, what will be its formula? Its formula could be anything, right? Like it could be AB or AB2, say AB3, A to B, A to B3. Okay, so many possibilities are there. Now when A and B combine, exactly what will be the formula, and that formula of that compound formed by A and B. In order to know that, first we need to know about the valency of A and B. What? Valency of A and B. Acha. Okay, so what is the valency? What does valency mean? Valency mean number of electrons lost or gained. Number of electron lost or gained by that particular species, I mean metal or non-metal. Gain, number of electron lost or gained by metal or non-metal respectively, because metal has a tendency to lose electron and non-metal has a tendency to gain electron. Means if it's metal, it will form metal N plus, and if it's non-metal, it will form NM N say minus. Okay, তো ক্রিস ক্রস মেথডে কি করব, ভ্যালেন্সি আমাকে জানতে হবে। ওকে, সাপোজ এর ভ্যালেন্সি A form basically AM plus, means after losing M number of electrons it will form AM plus, say AM plus. And B, after accepting electron, it could be like, say it is like B minus N, means after accepting N number of electrons it will form B minus N. So this is the, I mean A and B valency. So valency of A is here plus M and valency of B is minus N. Okay, now how to write the formula? প্রথমে ভাই তুমি এখানে A লেখো, এখানে লেখো B, এর এক্স্যাক্টলি নিচে এর ভ্যালেন্সি লেখো। এর ভ্যালেন্সি কত? প্লাস M। যদি তোমাকে ভ্যালেন্সি জিজ্ঞাসা করে তাহলে তুমি শুধু M বলবে। এখানে B এর ভ্যালেন্সি কত? B এর ভ্যালেন্সি হচ্ছে মাইনাস N। ওকে, তো A এর নিচে আমি লিখবো M, তো A এর নিচে M লিখবো। B এর নিচে কি লিখবো? B এর নিচে লিখবো N। এখানে প্লাস বা মাইনাস লেখার কোনো দরকার নেই। এরপর আমি ইন্টারচেঞ্জ করব। এরপর দেখো আমি কি করছি, এর সঙ্গে আমি N আর B এর সঙ্গে M কে লিখবো। কিরকম লিখবো? লেখার স্টাইলটা একটু দেখো। এই কম্পাউন্ডের ফর্মুলা হবে বেটা ANBM, দিস উইল বি ইটস ফর্মুলা। আচ্ছা, এই ফর্মুলাটা লেখার সময় একটা জিনিসে you need to be very careful that while writing formula, the metal part, means cationic part will come first, cationic part will come first and anionic part will come later. Means first আমি লেফট সাইডে লিখবো cationic part, রাইট সাইডে আমি লিখবো anionic part কে। তো এটা আমার cationic part, this is my cationic part, this is my anionic part. ওকে, নো প্রবলেম। ওকে, আচ্ছা যদি এবার ধরে নাও M আর N এর, এবার আমি পার্টিকুলার কিছু ভ্যালু বসাচ্ছি। ধরে নাও
এরকম যে এ বি এর ভ্যালু 1 বি এর ভ্যালু 1 মানে এ এর ভ্যালেন্সি 1 বি এর ভ্যালেন্সি 1 then what will be its formula? Its formula will be a1 b1. While writing the formula of the compounds, no need to write of 1 1, no need to write 1 that number, you just remove it and you just write ab, that's all. This is the formula of this compound. Say valency of A is 1 and valency of B is 2. So what will be its formula? It will be A to B. Done. Like that way you can write the formula. So আমি প্রথমে কি করলাম, আমাকে A and B দুটো কম্পোনেন্ট দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে ক্যাটায়ন আর একটা হচ্ছে আমার অ্যানায়ন। ওকে, তো হাউ টু রাইট দ্য ফর্মুলা? তো A এর ভ্যালেন্সি জানতে হবে, সে A এর ভ্যালেন্সি হচ্ছে M প্লাস আর B এর ভ্যালেন্সি হচ্ছে N মাইনাস। কি করব, প্রথমে এ কে লিখলাম, বি কে লিখলাম, এর ঠিক নিচে এর যে ভ্যালেন্সি সেটাকে আমি লিখলাম, দ্যাট ইজ এম, সো এম লিখলাম। বি এর ঠিক নিচে আমি এন কে লিখলাম। এরপর ফর্মুলা কী হবে, ফর্মুলা লেখার সময় আমার ক্যাটায়নিক পার্ট সেটা আমি লেফট সাইডে লিখবো, অ্যানায়নিক পার্টকে আমি রাইট সাইডে লিখবো। তো এর সঙ্গে অ্যাটাচ করব এন, এর সঙ্গে অ্যাটাচ করব এন, ক্রস করো, এর সাথে এর যা ভ্যালেন্সি এ বি এর যা ভ্যালেন্সি তার সঙ্গে এ কে নাও, আর এর যে ভ্যালেন্সি তার সঙ্গে বি কে নাও। ওকে, তাহলে আমার ফর্মুলা হবে কি এ এন বি এম, এ এন বি এম, নো প্রবলেম। আচ্ছা, এখানে যদি এর ভ্যালেন্সি 1 হয়, বি এর ভ্যালেন্সি 1 হয়, তাহলে আমি লিখবো A1 B1 দেন 1, ডোন্ট রাইট 1, আলটিমেটলি দ্য ফর্মুলা অফ দ্য কম্পাউন্ড উইল বি AB। যদি এর ভ্যালেন্সি 1 হয়, বি এর ভ্যালেন্সি 2 হয়, তাহলে ইট উইল বি A2 B1, নো নিড টু রাইট 1, so formula of the compound will be A to B. Now if it's like this, say A এর ভ্যালেন্সি 2 আর B এর ভ্যালেন্সি 4, তাহলে স্যার কম্পাউন্ডের ফর্মুলা কি লিখবো, A2B4? নো, A2B4 লিখবে না বেটা, তোমাকে লিখতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে সিম্পল রেশিওতে লিখবে, সিম্পল রেশিও। দিস ইজ নট ইট সিম্পল রেশিও, এটা 2 এটা 4, তাহলে আমি কি করব, 2 দিয়ে ডিভাইড করে নেবো। তো ফর্মুলা অফ দিস কম্পাউন্ড হবে AB2, দ্যাটস অল। লাইক দ্যাট ওয়ে, দিস ইজ দ্য ক্রিস ক্রস মেথড, লাইক দ্যাট ওয়ে উই নিড টু রাইট দ্য ফর্মুলা অফ দ্য এনি কম্পাউন্ডস। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে স্যার আমাকে তো এটা জানতে হবে যে এর ভ্যালেন্সি কত হবে, এ কতগুলো ইলেকট্রন লুজ করবে সেটা তোমাকে জানতে হবে, বি কতগুলো ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করবে সেটা তোমাকে জানতে হবে। তো এইটা আগে ফার্স্ট জানতে হবে। ইফ ইউ আর ভেরি স্মার্ট ইনাফ in knowing the formula of valency of cation or anion, then it will be very easy to writing the formula of the compound. তো প্রথমে আমি এটাকে ডিসকাশন করছি যে ক্যাটায়নের ভ্যালেন্সি আর অ্যানায়নের ভ্যালেন্সিগুলো কীভাবে দেখতে হয়, কীভাবে করতে হয়। তো চলা যাক, শুরু করা যাক যে পজিটিভ আয়ন্স মানে ভ্যালেন্সি অফ দ্য মেটালস, ভ্যালেন্সি অফ দ্য মেটালস, কারণ মেটালই ইলেকট্রন লুজ করবে, প্রোভাইডেড হাইড্রোজেন এখানে কিন্তু নট মেটাল। ওকে, তো ভ্যালেন্সি এখানে কার কত হবে এটা জানার জন্য আমার পিরিয়ডিক টেবিল সম্বন্ধে একটা হালকা আইডিয়া লাগবে। ইফ ইউ নো দ্য পিরিয়ডিক টেবিল দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ভেরি ওয়েল। ওকে, আই উইল ট্রাই টু এক্সপ্লেন ইট, লেটস চেক। ওকে, এগুলো হচ্ছে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট, গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট এটা আমি জানি, এটা আমার গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট বেটা, এটা গ্রুপ 2, এটা আমার গ্রুপ 3, এটা গ্রুপ 4, এটা গ্রুপ 5, এটা 6, এটা 7, 8 আমি লিখিনি কারণ ভ্যালেন্সি 0। ওকে, গ্রুপ 1 এলিমেন্টের কি টেন্ডেন্সি আছে, গ্রুপ 1 এলিমেন্টের টেন্ডেন্সি আছে ভাই, এদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে এরা মেটাল, রাইট, মেটাল, এরা সব মেটাল। ওকে, মেটাল হ্যাজ এ টেন্ডেন্সি টু লুজ ইলেকট্রন। গ্রুপ 1 এর যদি মেটাল হয় এদের টেন্ডেন্সি কি হবে, একটা ইলেকট্রন লুজ করা। কটা ইলেকট্রন, একটা ইলেকট্রন। আমি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনস এখন যাচ্ছি না, আমি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনস থেকেও দেখাতে পারি যে সোডিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যদি তুমি জানো তাহলে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েল। 281, সো একটা যদি ইলেকট্রন লুজ করে তাহলে ইট উইল অ্যাটেন নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনস। সেই জন্য সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন লুজ করে সোডিয়াম উইল ফর্ম সোডিয়াম প্লাস, দ্যাটস ওয়াই ইট ভ্যালেন্সি উইল বি 1। ওকে, তাহলে গ্রুপ 1 এর যারা মেটাল তাদের ভ্যালেন্সি হবে কত ভাই, 1, কারণ এ +1 ফর্মেশনস করবে। বেরিলিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম গ্রুপ 2 এলিমেন্ট, ভ্যালেন্সি কত হবে বেটা, 2, কারণ এরা যদি দুটো ইলেকট্রন লুজ করে, আফটার ইট লুজেস 2 ইলেকট্রন ইট উইল অ্যাটেন দ্য নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনস। গ্রুপ 3 boron, aluminum, it will have valency +3 because they will lose the 3 electron and form the
cations. Okay, carbon valency 4. Acha, nitrogen and phosphorus, they will have, they are non-metal, right? This but non-metal. So nitrogen has a tendency to accept electron. How many electron? 3 electrons. If it accepts 3 electron, it will attain nearest noble gas configurations, because nitrogen electronic configurations আমি এখানে লিখে দিচ্ছি একটু 2 5. সো কে শেলে দুটো, আমার এল শেলে 5টা। তাহলে নাইট্রোজেনের টেন্ডেন্সি হচ্ছে 3টে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করা। ইফ ইট অ্যাকসেপ্টস 3 ইলেকট্রন, দেন ইট উইল অ্যাটেন নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাস, দ্যাট ইজ নিয়ন্স ইলেকট্রনিক configurations. No problem. Acha, oxygen sulfur, it has a tendency to accept how many electrons? 2 electrons, because if it accepts 2 electrons, then it will attain the nearest noble gas configurations. Fluoride, chloride, fluorine, chlorine, এদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে একটা করে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করা। ঠিক আছে, একটা ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করলে ওটা নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনস অ্যাটেন্ড করবে। ওকে, তাহলে নন মেটালের টেন্ডেন্সি হচ্ছে এই পার্টটা দেখো, এদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট, এদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে ইলেকট্রন লুজ। তাহলে এদের ভ্যালেন্সি হলো 1 2 3 লিখলাম, এর ভ্যালেন্সি কার্বনের 4, এখানে -3 -2 -1। পিরিয়ডিক টেবিলে হয় কি, ভ্যালেন্সি প্রথমে বাড়তে থাকে 1 2 3 4। ওকে, গ্রুপ 5 গ্রুপ 6 গ্রুপ 7 এর এই পর থেকে আমার 8 মাইনাস দ্যাট পার্টিকুলার গ্রুপ নাম্বার আমাকে সাবস্ট্রাক্ট করতে হয়। সো 8 - 5 সো 3, 8 - 6 so 2, 8 - 7 1, so it will give you that kind of valency. Okay, 8 - 5 মানে এটা কিন্তু 3 করে দিও না, মানে এ কিন্তু 3টে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করবে। আমি জাস্ট ভ্যালেন্সি কত বললাম। ওকে, নো প্রবলেম। ওকে, এটা হলো আমার ক্যাটায়নের ভ্যালেন্সি। এরপর আমাকে জানতে হবে, তাহলে এ পার্টের ভ্যালেন্সিটা আমি ডিসকাশনস করে নিলাম, মানে প্লাস এম আমার কত হবে সেটা আমি ডিসকাশনস হয়ে গেছে প্লাস এম। তো এরপর আমাকে দেখা যাক যে অ্যানায়নিক পার্টের ভ্যালেন্সি আমার কত হবে। তো দেয়ার আর সো মেনি অ্যানায়ন্স, আমি তোমাদের কিছু অ্যানায়ন্স এখানে দেখিয়েছি, সাম ইম্পর্টেন্ট অ্যানায়ন্স। আচ্ছা, এই অ্যানায়নগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু ইউ উইল বি হ্যাবিচুয়েটেড উইথ ইট, কারণ একেবারে এতটা ইউ আর আই মিন নট দ্যাট মাচ mature to know all these anions, but try to remember some of the anions. Class 10 এ যখন উঠবে you will know more of the anions. See, writing formula, এটা কিন্তু just practice, matter of practice. More you write, more you learn. একটা সময় আসবে যে উইদাউট ফলোয়িং দিস মেথড এটা তুমি বুঝতেই পেরে যাবে যে কম্পাউন্ডের ফর্মুলা কি হয়ে যাবে। ওকে, সেটা আই মিন when you will be mature enough, that time you can do. ওকে, প্রথমে দেখা যাক যে মোনোভ্যালেন্ট অ্যানায়ন। মোনোভ্যালেন্ট অ্যানায়ন কি আছে? ফ্লোরাইড, ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড। ভাই এখানে আমি লিখেছি না -1, সো ফ্লোরাইড, ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড। ওকে, এরপর কিছু অ্যানায়ন্সের আমি নাম বলছি, ইউ জাস্ট আই মিন রাইট ইট ডাউন। ওকে, নোট ইট ডাউন। ওকে, HCO3- এটাকে বলা হয় বাইকার্বনেট। কি বলা হয়? বাইকার্বনেট। OH- এটাকে কি বলে? হাইড্রোক্সাইড। কি বলে? হাইড্রোক্সাইড। HSO3- কি বলে? বাইসালফাইড। কি? বাইসালফাইড। ওকে, ওকে লিখে দিই, বাইসালফাইড, বাইসালফাইড। ওকে, নেক্সট MnO4- পারম্যাঙ্গানেট। কি? পারম্যাঙ্গানেট। ওকে, ClO4- পারক্লোরেট। কি? পারক্লোরেট। NO3- নাইট্রেট। NO2- নাইট্রাইট, নাইট্রেট, নাইট্রাইট। HSO4- বাইসালফেট। কি? বাইসালফেট। ওকে, আচ্ছা, এরপর বাইভ্যালেন্টে আসা যাক। SO4- সালফেট, SO3- সালফাইট, Cr2O7- ডাইক্রোমেট, জিঙ্ক O2- জিঙ্কেট, PbO22- প্লাম্বেট। ওকে, CO3- কার্বনেট, S- সালফাইড, O- অক্সাইড। ওকে, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম অ্যাট অল। ওকে, কিছু ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যানায়ন আছে, আমি ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যানায়নটা এখানে একটু আমি লিখে দিচ্ছি। ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যানায়ন এখানে লিখে দিচ্ছি। চলো, এইখানে আমি কিছু ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যানায়ন দুটো লিখে দিই। তো ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যানায়ন কি আছে? ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যানায়ন, ওকে, লেট মি ইউজ দিস ওয়ান। ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যানায়ন, ট্রাইভ্যালেন্ট অ্যানায়ন, PO4- এটাকে বলা হয় ফসফেট। কি বলে? ফসফেট, ফসফেট। PO3- এটা কি বলে? ফসফাইট, ফসফাইট, ফসফাইট। আরেকটা লিখে দিচ্ছি, সেটা একটু খেয়াল করো।
আর একটা হচ্ছে বেটা n-3 কি বেটা n-3 এটাকে বলা হয় নাইট্রাইট ওকে নো প্রবলেম। আচ্ছা এইবার একটা জিনিস আমি বলি, সেটা হচ্ছে যে ভাই এই ভ্যালেন্সিগুলোকে মনে রাখা কিন্তু বিরাট কিছু ট্রিভিয়াল নয়। আমি একটা ছোট্ট ট্রিক শিখিয়ে দিচ্ছি, তাহলে কিন্তু সহজেই কিন্তু ভ্যালেন্সিগুলোকে মনে রাখা যাবে। সি ভ্যালেন্সি হচ্ছে কম্বাইন ক্যাপাসিটি উইথ হাইড্রোজেন, কতগুলো হাইড্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন করছে, দ্যাট ইজ ইটস ভ্যালেন্সি। যদি একটা হাইড্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন করে তাহলে ভ্যালেন্সি হবে 1, যদি দুটোর সাথে কম্বাইন করে দুটো হাইড্রোজেনের সঙ্গে ভ্যালেন্সি উইল বি 2। সো হাউ মেনি নাম্বারস অফ হাইড্রোজেন কম্বাইনিং উইথ ইট, that will be its valency, but displace the number of hydrogen, that will be its valency। তাহলে এগুলোকে মনে রাখার জন্য আমি পার্সোনালি সাজেস্ট করি আমার স্টুডেন্টদের যে কতগুলো অ্যাসিডের নাম মনে রাখার চেষ্টা করো। যদি অ্যাসিডের নাম মনে রাখার চেষ্টা করতে পারো তাহলে কিন্তু ভ্যালেন্সি ইজিলি তুমি জানতে পারবে। প্রথমে দেখা যাক যে অ্যাসিড দিয়ে আমি ভ্যালেন্সিগুলো কীভাবে মনে রাখতে পারি। আমি এই পার্টটাকে একটু রিমুভ করছি, ওকে। ওকে, তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে যে ভাই বলো তো সিএল এর ভ্যালেন্সি কত হবে, এফ এর ভ্যালেন্সি কত হবে, তো আমি পার্সোনালি সাজেস্ট করি একে হাইড্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন করে নাও। এটা তো আমরা জানি যে HCl মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HF মানে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড, হ্যাঁ না? তাহলে দেখো এটা +1 এটা -1, ইজি। একটা হাইড্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন করেছে, এটা +1 এটা -1, এটা প্লাস আমার এটা মাইনাস, একটা হাইড্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন করেছে মানে এটা মাইনাস আর এটা আমার মাইনাস, নো প্রবলেম। আচ্ছা স্যার আমার যদি জিজ্ঞাসা করে যে NO3-র মাথায় কত ভ্যালেন্সি হবে, ওকে NO3-র মাথায় ভ্যালেন্সি খুব সিম্পল, নাইট্রিক অ্যাসিড আমি মনে রাখবো, নাইট্রিক অ্যাসিড HNO3। তো আমি কতগুলো অ্যাসিড লিখছি তাহলে অনেকটা সুবিধা হবে। দেখা যাক HNO3 লিখলাম, আচ্ছা তারপর লিখছি HCl লিখলাম, তারপরে লিখলাম সে HBr লিখলাম, তারপর HNO2 লিখলাম, তারপর সে H2SO4 লিখলাম, H2SO4 লিখলাম, তারপর সে H2SO3 লিখলাম, তারপর H2CO3 লিখলাম, তারপরে লিখলাম HClO4 লিখলাম, ঠিক আছে HClO4 মাইনাস লিখলাম। আচ্ছা আর কি লিখতে পারি, আচ্ছা H2S লিখলাম, H2S লিখলাম, H2O লিখলাম, আচ্ছা H2O লিখলাম, এটা মোটামুটি। এইবার দেখো এখান থেকে ভ্যালেন্সিগুলো ডিফাইন করা, ডিটারমাইন করা কত ইজি। দেখো এই জাস্ট লিস্টটা দেখো, তোমাকে যদি বলে, তুমি যদি জানো ভাই এই অ্যাসিডগুলোর ফর্মুলা, এটা কি ভাই নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক, হাইড্রোজেন ব্রোমাইড, নাইট্রাস অ্যাসিড, সালফিউরাস অ্যাসিড, কার্বনিক অ্যাসিড, পারক্লোরিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন সালফাইড, আর এটা হচ্ছে ওয়াটার, ওকে। তো দেখো তো নাইট্রেটের ভ্যালেন্সি এখানে কত হবে বেটা -1 হবে, -1 হবে। হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি নিয়ে চাপ নেই, কারণ হাইড্রোজেন গ্রুপ 1 এলিমেন্টের ভ্যালেন্সি কিন্তু 1ই হবে, +1 হবে, এটা নিয়ে আমার চাপ নেই। সমস্যা হচ্ছে আমার এইগুলোতে সালফেট কটার সঙ্গে কম্বাইন করেছে, দুটো, এখানে -2 লাগাও, Cl এখানে -1 লাগাও, এখানে -1, নাইট্রাইট -1, পারক্লোরেট এখানে -1, কার্বনেট এখানে আমার -2, সালফাইট এখানে -2, স্যার H2S সালফাইট -2, স্যার অক্সাইড স্যার এটা -2। তো লাইক দ্যাট এইটাকে একটু মনে রাখার চেষ্টা করো। যদি এই ওয়েতে বেটা করো না তাহলে কিন্তু খুব ইজি হবে। জাস্ট ট্রাই টু ডু লাইক দিস ওয়ে। যে কোনো একটা রেডিকেল, এগুলো তো রেডিকেলের যদি আমাকে ভ্যালেন্সি ডিটারমাইন করতে হয়, তোমার মাথায় যেন ক্লিক করে যে আচ্ছা হাইড্রোজেনের সঙ্গে ট্রাই টু কম্বাইন ইট। যদি আমি হাইড্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন করতে পারি, ওকে ট্রাইভ্যালেন্ট HN3, ওকে কম্বাইন করো, এ কি করো NH3 মানে অ্যামোনিয়া। দেখো এটা আমার নাইট্রাইট, এটা -3 আসবে, ওকে। আমার স্যার আর কি আছে PO4 -3, ওকে একে কম্বাইন করো H3PO4, একে 3টে হাইড্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন করো, এটাকে বলা হয় ফসফরিক অ্যাসিড। এটা কি বলে ফসফরিক অ্যাসিড। H3PO3 এটাও 3টে হাইড্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন করে, H3PO3 এটাকে বলা হয় ফসফরাস অ্যাসিড। তাহলে PO3-র মাথায় চার্জ আসবে আমার -3, PO4-এর মাথায় চার্জ আসবে আমার -3, নো প্রবলেম। এত দূর পর্যন্ত ক্লিয়ার? তাহলে হাইড্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন করে ইউ জাস্ট ট্রাই টু ফাইন্ড যে ভ্যালেন্সি কত হবে, ওকে। হোপফুলি ইট উইল বি ভেরি easier way of
learning how to remember the valency of the different radical. These are polyatomic anions, right? Eta polyatomic, polyatomic means more than two amar ions এখানে elements present আছে, তো polyatomic ions। তো polyatomic যখন anion হবে তার ভ্যালেন্সি হাইড্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন করো, হাইড্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন করার পর দেখার চেষ্টা করো যে কতগুলো হাইড্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন করেছে, অ্যাকর্ডিংলি ইউ জাস্ট গেট দ্য ভ্যালেন্সি অফ that particular polyatomic anions. Okay, no problem. Okay, just check it. Okay, clear, no problem. Okay, now এরপর আমি এখান থেকে ডিফারেন্ট কম্বিনেশনস নেব। ডিফারেন্ট কম্বিনেশনস থেকে আমি দেখাবো যে কিভাবে ফর্মুলা তৈরি করতে হয়, কিভাবে ফর্মুলা, হাউ টু রাইট দ্য ফর্মুলা অফ কেমিক্যাল কম্পাউন্ড। চলো সেটা শুরু করা যাক। ওকে, ধরে নাও আমাকে প্রথমে বললো যে রাইট সোডিয়াম ক্লোরাইডের ফর্মুলা কি হবে, আমি অনেকগুলো দেখাবার চেষ্টা করব। সোডিয়াম ক্লোরাইড বাড়িতে তুমি একটু বেটা প্র্যাকটিস করবে তোমরা, হ্যাঁ? সোডিয়াম ক্লোরাইড, তো সোডিয়াম আমার আছে, তো সোডিয়াম আমি লিখে নিলাম, Cl লিখে নাও। বেটা সোডিয়ামের ভ্যালেন্সি কত? গ্রুপ 1 এলিমেন্ট, তো সোডিয়াম আমার ভ্যালেন্সি আমার +1, তো এখানে 1 লিখে নাও, Cl এর নিচে 1 লিখে নাও, ক্রিস ক্রস করে নাও। সো N এর সঙ্গে আমার 1 আসবে, Cl এর সঙ্গে 1 আসবে, সো ফর্মুলা অফ দ্য কম্পাউন্ড উইল বি NaCl, নো প্রবলেম। সো সোডিয়াম ক্লোরাইড হয়ে গেল। বললো সোডিয়াম সালফেট, তো সোডিয়াম সালফেট কি হবে বেটা? সোডিয়ামের ভ্যালেন্সি আমার জানা 1, সালফেটের ভ্যালেন্সি কত বেটা? 2, তো ক্রিস ক্রস করলে আমি কি পাবো? Na2SO4। ওকে, নো প্রবলেম। সোডিয়াম ফসফেট, তো সোডিয়াম ফসফেট কীরকম হবে ভাই? সোডিয়ামের ভ্যালেন্সি আমি লিখে নিলাম 1, ফসফেটের ভ্যালেন্সি PO4-3 লিখে নাও। তো আমি কি ফর্মুলা লিখব? Na3PO4, নো প্রবলেম। সো লাইক দ্যাট। ওকে, সোডিয়াম কার্বনেট, আর আমি এগুলো লিখছি না, একটু তো বেটা টাইম লাগছে, একবারে করে দিচ্ছি। সোডিয়াম কার্বনেট, তাহলে সোডিয়াম লেখো, তার নিচে 1 লেখো, কার্বনেট লেখো বেটা CO3-2 মানে 2, তাহলে সোডিয়াম কার্বনেট মানে Na2CO3। ওকে, নো প্রবলেম। যদি বলে সোডিয়াম বাইকার্বনেট, তাহলে সোডিয়াম বাইকার্বনেট মানে HCO3-, তাহলে এখানে 1 লেখো, এখানে 1, তাহলে ক্রিস ক্রস করলে আমি পাবো NaHCO3, সো সোডিয়াম বাইকার্বনেট। ডান, লাইক দ্যাট ওয়ে। এবার কম্বিনেশনস করা যাক। যে ধরে নাও আমি আরেকটা এলিমেন্ট নিচ্ছি, এখানে ক্যাটায়নিক পার্টটাতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়ামকে নিচ্ছি। এবার ক্যালসিয়ামের সঙ্গে কিছু কম্বিনেশনস করে দেখাচ্ছি বেটা কেমন আমার ফর্মুলা অফ দ্য কম্পাউন্ড তৈরি করতে হয়। বাড়িতে তুমি প্র্যাকটিস করবে, বই দেখে ইজিলি করে নিতে পারবে, আমি অনেকগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে, চলো ক্যালসিয়াম নিয়ে শুরু করা যাক একটু। ওকে, ধরো তোমাকে বললো ক্যালসিয়াম সালফেট, কি বললো? ক্যালসিয়াম সালফেট, তো ক্যালসিয়াম লেখো আর সালফেট, তো ক্যালসিয়ামের ভ্যালেন্সি 2, সালফেটের ভ্যালেন্সি 2, তো আমি কি লিখবো? Ca2SO4 এর হোল 2। আমি কি বলেছিলাম যে বেটা না, এইটাকে আমার সিম্পল রেশিও আনতে হবে, 2 দিয়ে ডিভাইড করে দাও, ক্যালসিয়াম সালফেট আমার হয়ে গেল CaSO4, নো প্রবলেম। ওকে স্যার, ক্যালসিয়াম ফসফেট CaPO4, স্যার ক্যালসিয়ামের ভ্যালেন্সি 2, ফসফেটের ভ্যালেন্সি 3, স্যার কি লিখবো? Ca3PO4 এর হোল 2, Ca3PO4 এর হোল 2। স্যার ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট, ওকে ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেটের ভ্যালেন্সি আমার কত স্যার? 1, তো আমার এখানে 1, এটা 2, তো আমার কি হবে বেটা? আমার ফর্মুলা হবে CaHCO3 হোল টুয়াইস। হলো স্যার ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ওকে কোনো ব্যাপারই নয়, ক্যালসিয়াম লেখো, অক্সিজেন লেখো, এখানে 2 লেখো বেটা, Ca2O2 মানে CaO, নো প্রবলেম।
ওকে, এত দূর পর্যন্ত ক্লিয়ার? ওকে স্যার ক্যালসিয়াম ফসফাইড একটু দেখিয়ে দিন। ওকে, কিছুই নয় বেটা, ক্যালসিয়ামের ভ্যালেন্সি আমার কত, আমার ক্যালসিয়ামের ভ্যালেন্সি হচ্ছে 2 আর ফসফাইডের ভ্যালেন্সি হচ্ছে 3। স্যার এটার হবে Ca3P2, দ্যাট ইজ ক্যালসিয়াম ফসফাইড। নো প্রবলেম, নো প্রবলেম, পাক্কা? Can you get it? Do you get it? Okay, hopefully no problem. আচ্ছা যদি বলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, আচ্ছা এখানটা একটু ইরেজ করে দিচ্ছি, দেখে নাও একবার। ওকে, আই থিঙ্ক নো প্রবলেম। ওকে চলো নেক্সট দেখা যাক, আরও 2-4টে কম্পাউন্ড নিয়ে একটু কাজ করা যাক। আচ্ছা এরপর কি করে যাবে দেখা যাক। যে বললো নাইট্রেটটাকে নিয়ে একটু করি, নাইট্রেট নিয়ে করি, এটা আমি ধরে নাও ম্যাগনেশিয়াম নিয়ে একটু করি, ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেট। তো ম্যাগনেশিয়াম লেখো ভাই, এখানে আমার নাইট্রেট লেখো, ম্যাগনেশিয়াম 2 লেখো, নাইট্রেট 1 লেখো। তো আমার কি হবে বেটা, MgNO3 MgNO3 ওকে। ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট কি হবে, ম্যাগনেশিয়াম এখানে লেখো, নাইট্রাইট এখানে লেখো, ম্যাগনেশিয়াম 2 এটা হচ্ছে আমার 3, তাহলে এটা আমার হবে কত বেটা, Mg3N2 অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইট ALN, অ্যালুমিনিয়ামের ভ্যালেন্সি 3, নাইট্রাইটের 3। ওকে, তো অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইট কি লিখবো বেটা, Al3N3 মানে ALN। ওকে, এবার যদি বলে নাইট্রিক অ্যাসিড বেঞ্চ হাইড্রোজেনের সঙ্গে NO3 যদি কম্বাইন করে তাহলে কি হবে। এতক্ষণ পর্যন্ত যা দেখালাম এগুলো সব হচ্ছে, আমি কি দেখালাম, এগুলো হচ্ছে আয়নিক কম্পাউন্ড। এখনও আয়নিক কম্পাউন্ড তো তোমরা জানো না পড়োনি। সো লেটার ইউ উইল গেট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট actually ionic compound is, actually that you will study maybe after 2-3 months or so. Okay, that atomic structure, when study the atomic structure, then periodic table, after that some part that chemical bonding is there, and that chemical bonding chapter you will get the idea about the ionic bonding, ionic bonding, covalent bond. Okay, no problem. Okay, আচ্ছা এটা তো গেল আমার এইগুলো। আচ্ছা আর কি দেখাবো, আচ্ছা যদি এইচ আর সিএল এর সঙ্গে যদি এরকম দেয়, এইচ এর সঙ্গে সিএল কম্বাইন করে আমার কি ফর্মুলা হবে, HCl এর সঙ্গে 1-1। সো ইটস এ ভেরি সিম্পল স্যার, HCl হবে, ভেরি সিম্পল। স্যার এইচ এর সঙ্গে NO3 কিভাবে কম্বাইন করবে, HNO3 এর ভ্যালেন্সি 1, এর ভ্যালেন্সি 1, তাহলে আমি লিখব ফর্মুলা HNO3, লিখতে পারি কিনা। স্যার এইচ আর SO4 কিভাবে কম্বাইন করবে, এইচ আর SO4 এর ভ্যালেন্সি 1, এর ভ্যালেন্সি 2, স্যার আমি লিখব H2SO4। ওকে, নো প্রবলেম। আই থিঙ্ক আমি অনেকটাই ক্লিয়ার করে দিয়েছি। আচ্ছা সোডিয়াম অক্সাইড দেখা যাক, সোডিয়াম অক্সাইড কিভাবে লিখবো স্যার, সোডিয়ামের ভ্যালেন্সি 1, অক্সাইডের 2, তাহলে আমি লিখব Na2O। সো লাইক দ্যাট ওয়ে ইউ ক্যান রাইট দ্য ফর্মুলা অফ কেমিক্যাল কম্পাউন্ডস। আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে প্রথমে জাস্ট এই পিরিয়ডিক টেবিলে একটু যদি জানো আইডিয়া থাকে তাহলে খুব ভালো হয়। প্রথমে ক্যাটায়নের ভ্যালেন্সিগুলো একটু দেখো, মেটাল পার্টের ভ্যালেন্সি, মেটালদের ভ্যালেন্সি কী হয় সেটা একটু দেখো, নন মেটালের ভ্যালেন্সি যেগুলো এগুলো আমি বলে দিলাম। অ্যানায়নের ভ্যালেন্সি মনে রাখার সহজ উপায় হচ্ছে হাইড্রোজেনের সাথে কম্বাইন করা। হাইড্রোজেনের সাথে কম্বাইন করলে আমি বুঝতে পারবো যে হাউ মেনি নাম্বারস অফ হাইড্রোজেন অ্যাটাচড উইথ দ্যাট পার্টিকুলার polyatomic anions or anions, তাহলে আমি আইডিয়া পেয়ে যাব যে তার ভ্যালেন্সি কত হবে। লাইক দ্যাট ওয়ে উই ক্যান রিমেম্বার দ্য ভ্যালেন্সি। সো আই থিঙ্ক ইফ ইউ ফলো দিস মেথড and if you do like that way you can write very smartly the formula of so many ionic compounds, so many chemical compounds without doing any mistake or error. Okay, so thank you so much.